This conference will now be recorded. In this video, we will see about data path and its control. Data path is a set of functional units that carry out data processing operation. So data processing operation perform பண்றதுக்காண்டி we have set of functional units. The set of functional units தான் என்ன சொல்லுவோம்னா data path elements அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. It may be instruction memories, data memories, program counter, adder, register file, ALU or sign extension units. Let we see one by one. So இதுல first component அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா program counter தான் இருக்கும். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is used to hold the address of the current instruction. So இது address hold பண்ணி வச்சிருக்கோம். இந்த address வந்து எதுக்கு input act பண்ண வைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is going to act as the input for the instruction memory. So instruction memory வந்து address வந்து program counter வந்து get பண்ணி அந்த addressல எந்த instruction வந்து இருக்குது என்ன instruction இருக்குதோ அதை வந்து என்ன பண்ண போகுது it is going to send to the register. Okay, register file க்கு send பண்ணும். So once இதோடைய current instruction உடைய address send பண்ண உடனே program counter instruction memoryக்கு send பண்ண பிறகு இது என்ன பண்ண போகுது it is going to take the next instruction உடைய address get பண்ண போகுது எப்படின்னா by using the adder. So program counter instruction memoryக்கு input send பண்ற அதே டைம்ல it is going to act as the input for the adder also. So program counterல இருக்கிற address வந்து எதுக்கு input போகுது adderக்கும் போகுது. So next வந்து second element of the adder வந்து it is nothing but 4ன்ற constant. So அப்ப இதோட output வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is nothing but PC plus 4 அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா it is going to take the address of the next instruction அப்படின்னு அர்த்தம். ஏன் நான் இங்க 4ன்ற constant யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we know very well. So இந்த MIPS architecture வந்து it is nothing but 32-bit architecture. So இது வந்து என்னது 32-bit architecture என்னது MIPS architecture. So we know very well. one byte வந்து is equivalent to the 8 bits. ஓகேவா அப்ப therefore 4 bytes வந்து என்னது it is nothing but 32 bits. So வந்து இது 32 bit architectureனால 4 byte அதாவது the first location is nothing but 0ல இருந்துச்சுன்னா first data, the second data கண்டிப்பா இதுல தான் இருக்கும் 4th location தான் இருக்கும் ஏன்னா because it is the 32 bit architecture. ஓகேவா அப்புறம் what about the next data, it will be stored in the location 8. ஓகேவா so multiples of 4ல வந்து ஸ்டோர் ஆயிட்டே இருக்கும் டேட்டா. ஓகேவா so what about the next element, it will be stored in the location 12. ஓகேவா இது வந்து physical aspectல. ஓகேவா if it is a logical aspect என்னது programmer aspectல. So the first location is nothing but 0, the second location is nothing but 1, the third location is nothing but 2 and fourth location is nothing but 3. ஓகேவா so programmer aspectல நம்ம எப்படி திங்க் பண்ணுவோம் 0 1 2 3. இதுவே system aspectல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 0 4 8 12 அப்படின்னு இருக்கும். so அப்ப வந்து difference between the first location and second location அப்படின்றது it is nothing but 4. so அதனால தான் இங்க வந்து 4ன்ற constant வந்து second operand வந்து act ஆகும் for the adderன்ற elementக்கு. so அதனால வந்து என்னது PC plus 4 it is nothing but 0 plus 4 என்னது 4, it is nothing but it's the address of the next instruction. so இது வந்து எதுக்கு input போகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is going to act as the input for the program counter. so இந்த adder மூலமா என்ன பண்ண போகுது the program counter is going to store the address of the next instruction. ஓகேவா so next வந்து the register file எடுத்துக்கிறோம். okay the register file வந்து என்ன பண்ண போகுது it is going to take the input from the instruction, we know very well. so instructionல இருந்து தான் என்ன பண்ண போகுது இது வந்து input get பண்ணுது. so இப்போ ஒரு instruction எடுத்துட்டீங்கன்னா add. so addன்றது it is nothing but instruction. addன்றது instruction it is nothing but mnemonic codeன்னு சொல்லலாம். so addன்றது mnemonic code. இதை ஃபாலோ பண்ணி 3 ஆப்பரண்ட் நான் எக்ஸாம்பிள் காட்ட போறேன். so it is nothing but S1 $S1 $S2 $S3. ஓகேவா so இங்க வந்து எத்தனை ஆப்பரண்ட் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் 1 2 3. so 3 ஆப்பரண்ட் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் அதனால இது என்னது 3 address instruction. okay it is the example for the 3 address instruction அப்படின்னு சொல்லலாம். next வேற என்ன சொல்லலாம் இந்த instruction வச்சு it is nothing but 3 ஆப்பரண்ட்மே என்னது is the type of register. so அப்ப என்னது ரெஜிஸ்டர்னால இது என்னது odd type instructionக்கு எக்ஸாம்பிளா இதை நம்ம சொல்லிக்கலாம். ஓகேவா எப்படி நான் இந்த ரெஜிஸ்டர் ஆப்பரண்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணேன் because the first symbol வந்து என்னது the first letter is a
டாலர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் டாலரா இருந்தா கண்டிப்பா இது என்னது, இட் இஸ் அ ரெஜிஸ்டர் ஆப்பரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பொறுத்த வரையும் 3 ஆப்பரண்ட் தான் ஹோல்ட் பண்ண முடியும். ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற ஆப்பரண்ட் வந்து என்னது, டெஸ்டினேஷன் ஆப்பரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவுட்புட் ஆப்பரண்டா ஆக்ட் பண்ணும். ஓகேவா? அண்ட் மீதி இருக்கிற S2 அண்ட் S3 வந்து இட் இஸ் நத்திங் பட் இன்புட் ஆப்பரண்ட் ஆர் வி கேன் சே இட் இஸ் த சோர்ஸ் ஆப்பரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுல இருக்க இன்புட் என்ன பண்ண போகுது, ஆட் பண்ணி இதுல இருக்க ரெண்டு வேல்யூவையும் ஆட் பண்ணி யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்டோர் இன்டு தி S1. இதுதான் கான்செப்ட். ஓகேவா? அப்ப மேக்ஸிமம் நமக்கு எத்தனை ரெஜிஸ்டர் தேவைப்படும், 3 ரெஜிஸ்டர். அதுல 2 ரெஜிஸ்டர் வந்து input register, ஒரு ரெஜிஸ்டர் வந்து output register. So you are going to read the data from the 2 register. So read the register 1, read register 2. ஓகேவா? ஸோ அந்த ரெஜிஸ்டர்ல இருக்க டேட்டாவை ரீட் பண்றது தான் என்னதுன்னா read data 1, read data 2. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுவீங்க, ரெஜிஸ்டர் 2 ரெஜிஸ்டர் யூஸ் பண்ணுவீங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு ரெஜிஸ்டர் நமக்கு தேவைப்படும். இதுக்காண்டி you are going to write the result. ஸோ அதனால ரைட் ரெஜிஸ்டர். ஸோ ரைட் பண்ண போற ரெஜிஸ்டருடைய நேம், என்ன டேட்டா ரீட் பண்ண என்ன டேட்டாவை ரைட் பண்ண போறீங்க. ஓகே, ஆக்சுவல் ரிசல்ட்டை வந்து டேட்டா ரைட் பண்றது. ஸோ டேட்டான்றது ஆக்சுவல் ரிசல்ட். ஸோ யூ ஆர் கோயிங் டு ரைட் த write the content. This is nothing but content. இது வந்து ரெஜிஸ்டரோட நேம். ஓகேவா? ஸோ S1ன்றது ரெஜிஸ்டர். ரைட் ரெஜிஸ்டர்ன்றது S1 மீன் பண்ணுது. ரைட் டேட்டான்றது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது 10 20னா இது 13ன்ற வேல்யூ தான் என்னது S1ல ஸ்டோர் ஆக போகுது. இப்போ ரைட் டேட்டானா 13ன்ற வேல்யூ. ஓகேவா? ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் தி ரெஜிஸ்டர் ஃபைல். ஸோ ரெஜிஸ்டர் ஃபைல் என்ன பண்ண போகுது, இட் இஸ் கோயிங் டு கெட் த இன்புட் ஃப்ரம் தி instruction and it is going to produce the data to the ALU. ALUக்கு வந்து டேட்டாவை ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகுது. இது இதோடைய டாஸ்க். ஸோ ஒன்ஸ் இது வந்து டேட்டா வந்து டேட்டாவை எடுத்த பிறகு இட் இஸ் கோயிங் டு சென்ட் டு தி ALU. ALUக்கு சென்ட் பண்ண போகுது. இதுக்கு in order to perform the operations. ஸோ ALU வந்து எப்பயுமே என்ன பண்ணும் அப்படின்னு எப்பயுமே டேக்ஸ் 2 இன்புட்ஸை வந்து எடுத்துக்கிடும். ஸோ ரெண்டு இன்புட்டுமே இஸ் 32 பிட் ஆப்பரண்டா இருக்கணும். ரெண்டு பிட்டுமே கண்டிப்பா என்ன இருக்கணும், 32 பிட் ஆப்பரண்டா இருக்கணும். ஸோ அப்போ ரெண்டுமே வந்து இட் இஸ் நத்திங் பட் 32 ஆப்பரண்ட். ஸோ வாட் அபவுட் தி ALU ரிசல்ட், அது வந்து கண்டிப்பா இன்புட் ரெண்டுமே 32 பிட் ஆப்பரண்ட்னா ஸோ அவுட்புட் ஆல்சோ 32 பிட் ஆப்பரண்ட், 32 பிட்டா தான் இருக்கும். ஸோ வாட் அபவுட் த ஜீரோ, இந்த ஜீரோன்ற ஃபிளாக் எப்போ எனேபிள் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ALU ரிசல்ட்ல ஆல் த 32 பிட்மே ஜீரோவா இருந்துச்சுன்னா ஜீரோன்ற ஃபிளாக் வந்து எனேபிள் ஆகும், 1ன்னு எனேபிள் ஆகும். இப்போ ஆல் த 32 பிட் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ, ஜீரோவா இல்லைன்னா இது என்ன, இட் இஸ் கோயிங் டு டிசேபிள் ஆகும். டிசேபிள் என்னது ஜீரோ. ஓகேவா? ஜீரோ ஃபிளாக் வந்து ஜீரோன்ற வேல்யூ செட் ஆகும். ஸோ ALU ரிசல்ட் வந்து எத்தனை பிட்னு சொன்னேன், 32 பிட். ஸோ இந்த ஜீரோ ஃபிளாக்கு எத்தனை பிட் தேவைப்படும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி 1 பிட். ஏன்னா 1 ஆர் 0 இந்த ரெண்டு பிட் தான், ரெண்டு வேல்யூ தான் ஸ்டோர் பண்ண போகுது. எய்தர் 0 இல்லைன்னா 1, ஏதோ ஒரு வேல்யூ தான் ஸ்டோர் பண்ணும். அதாவது ஒன் பிட் வந்து இஸ் எனஃப் ஃபார் ரெப்ரசென்டிங் த 1 ஆர் 0ன்ற வேல்யூவா. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இட் இஸ் நத்திங் பட் டேட்டா மெமரி. இது வந்து என்னன்னா உங்களுடைய மெமரி யூனிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து என்னது, அட்ரஸை கெட் பண்ணி, அதாவது ஏலியோட ரிசல்ட் வந்து என்னது மெமரியில வந்து டைப் பண்ணாதான் என்ன பண்ண முடியும், we can see the result. அதனால என்ன பண்ண போறீங்க, you are going to get the address from the ALU and you are going to write the data into the locations. ஸோ ரைட் பண்ண பிறகு சப்போஸ் இந்த ரைட் பண்ண டேட்டா வந்து லேட்டரா வந்து you need அப்படின்னா you have to store into the register also. ஸோ ரெஜிஸ்டர் ஃபைல இருக்க ரைட் ரெஜிஸ்டர் ரைட் டேட்டாவுக்கு போகணும். ஸோ அதுக்காண்டி you are going to read the data from the memory. ஸோ ரீட் பண்ண டேட்டா என்ன பண்றீங்க, you are going to write into the register. இதுக்காண்டி for later reference காண்டி. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் யூனிட் இஸ் நத்திங் பட் சைன் எக்ஸ்டென்ஷன் யூனிட். ஸோ இதோடைய மெயின் டாஸ்க் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் யூஸ் டு கன்வெர்ட் தி 16 பிட் ஆப்பரண்ட் இன்டு தி 32 பிட் ஆப்பரண்ட்டை கன்வெர்ட் பண்றது தான் இதோடைய டாஸ்க். ஸோ 16 பிட் ஆப்பரண்ட்டை 32 பிட் ஆப்பரண்ட்டா கன்வெர்ட் பண்றது தான் என்னது சைன் எக்ஸ்டென்ஷன் யூனிட்டோடைய மெயின் ரோல். ஓகேவா?